नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे मोठे देणगी. पत्नीसोबत 5,51,000 रुपयाचे चेक. कैलासनगर चोरी प्रकरण पोलिसांनी उघड. 2 बांगलादेशांसह आणखी एकाला अटक. 8 लाख किमतीचा ऐवज जप्त. आदिलाबाद रूरल मावला काँग्रेस मंडळ समिती नियुक्ती बैठक. पक्ष बळकटीसाठी काम करा, काँग्रेस नेत्यांचे आवाहन. सातनाला एजन्सी मंडळ म्हणून घोषित करावे, आदिवासी गिरिजन संघाची मागणी. 5व्या शेड्यूल भूभागातच सर्व सरकारी कार्यालये बांधावी अशी मागणी. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यालय स्थापन करण्यासाठी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 5,51,000 रुपयांची देणगी दिली. शनिवारी झालेल्या आदिलाबाद जिल्हा पॉलिटिक वेअर्स कमिटीच्या या मीटिंगमध्ये पक्षाच्या कार्यालयासाठी राज्य या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने दिलेल्या 1 एकर जमिनीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी मदत करावी अशी DCC अध्यक्षांची विनंती होती. तर त्यांना त्याच दिवशी प्रतिसाद देऊन जमीन रजिस्ट्रेशनचा पूर्ण खर्च आपण भरणार असल्याचे आश्वासन दिले. ते वचन पाळल्याचे सांगितले. सोमवारी शहरातील चिलकुरी लक्ष्मी गार्डनमध्ये झालेल्या मावला आदिलाबाद रूरल मंडळ कमिटीच्या बैठकीमध्ये आपल्या कुटुंबाच्या वतीने 5,51,000 रुपयाचे चेक DCC अध्यक्ष नरेश जाधव यांना दिल्याचे सांगून आनंद व्यक्त केला. ही निधी काँग्रेस पक्षाच्या आदिलाबाद कार्यालयाच्या जमीन रजिस्ट्रेशनासाठी वापरावी अशी विनंती केली. काँग्रेस पक्षाच्या विकासासाठी राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी, रेवंत रेड्डी यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे मेहनत करू असे आवाहन केले. मोठी देणगी देणाऱ्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे DCC अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी आभार मानले. DCC ऑफिस लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए आज मैं 5,50,000 रुपए का चेक देना मुझे बहुत खुशी हुआ. अगस्त 1 के PAC मीटिंग में मैं वादा किया कि 5,50,000 जो भी पूरा रजिस्ट्रेशन का, लैंड रजिस्ट्रेशन का जो भी पैसा खर्चा होगा मैं डोनेशन करूंगा बोल के मैं वादा दिया और आज मैं वो वादा को निभाया. बहुत खुशी लगा मुझे. कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, रेवंत रेड्डी साहब को और एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट के लिए आपका बेटा कंदी श्रीनिवास रेड्डी हर वक्त आपके साथ रहेंगे और हर वक्त आपके बीच में रहकर जरूर कांग्रेस पार्टी का डेवलपमेंट के लिए पूरा ताकत लगाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सरकारी कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही हलगर्जीपणा सहन होणार नाही. प्रजावाणी पोर्टलवर नोंद करणाऱ्या प्रत्येक तक्रार निश्चित मुदतीत सोडवणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले. सोमवारी कलेक्टर सभागृहामध्ये झालेल्या प्रजावाणी कार्यक्रमात जिल्ह्यातील विविध भागातून आलेल्या लोकांचा अर्ज त्यांनी स्वतः स्वीकारले. इंदिरा घराची मंजुरी, पेन्शन, रोजगार हमी योजना, भूभारती समस्या यांसारख्या विषयांवर एकूण 109 तक्रारी सांगितले. यावर तातडीने कारवाई करून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने समस्या सोडवाव्यात असे आदेशही दिले.
मावला पोलीस स्टेशन हद्दीतील कैलास नगर येथील एका काँग्रेस नेत्याच्या घरामध्ये झालेल्या चोरीचा गुन्हा यशस्वीरित्या उघड केला असल्याचे जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले। सोमवारी स्थानिक जिल्हा पोलीस मुख्य कार्यालयाच्या सभागृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषद त्यांनी तपशील दिला। आंतरराष्ट्रीय आंतरराज्य स्तरावर गुन्हे करणाऱ्या टोळीतील 2 बांगलादेशी आणि 1 भारतीय आरोपी अशा एकूण 3 जणांना अटक केली। तपासात मुख्य आरोपी मोहम्मद जौनी आली गेल्या 9 वर्षापासून राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये फिरून घरांची कुलपे तोडून चोरी आणि दुचाकी चोरी करत असल्याचे उघड झाले। आरोपी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करून बनावट आधार कार्ड घेतल्याची चौकशीत निष्पन्न झाले। नुकतेच 11 जुलैला बांगलादेशातून भारतात प्रवेश केल्यानंतर साथीदारासोबत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मार्गे आदिलाबादला येऊन मावला पोलीस स्टेशन हद्दीतील कैलास नगरमध्ये चोरी केल्याचे सांगण्यात आले। आरोपी दिवसा कुकर ग्राइंडर विकण्याचे नाटक करून कॉलनीत फिरून घराची रेती करत आणि रात्री कुलुपे तोडून चोरी करत असल्याचे चौकशीत समोर आले। मुख्य आरोपी मोहम्मद जौनी अलीवर देशातील अनेक राज्यांमध्ये 8 पेक्षा जास्त गुन्हे आणि साथीदार तरुण सिंगवर 6 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहे। टोळीतील इतर सदस्यांवरही विविध राज्यांमध्ये गुन्हे दाखल आहे। आरोपीकडून 8 लाख किमतीचे सोने, चांदीचे दागिने, 4270 रोख रक्कम, 5 आयफोन, 2 सॅमसंग मोबाईल, 1 ॲपवर आयपॅड आणि गुन्ह्यासाठी वापरलेली 1 दुचाकी जप्त केली। टोळीतील इतर सदस्य साथीदार बेकायदेशीरपणे भारतात राहण्यासाठी मदत करणारे आणि बनावट कागदपत्रे देणाऱ्यांच्या या भूकेबाबत संबंधित राज्य पोलिसांशी समन्वय साधून पुढील खोल तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले। కొన్ని సీసీటీవీస్ క్రూజ్ అండ్ లోకల్ లాజిస్టికింగ్ అన్నీ మనం చేయడం జరిగింది అండ్ 3-4 టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు మార్నింగ్ మనం 3 అక్యూజ్డ్కి పట్టుకున్నాము। దీనిలో 3 అక్యూజ్డ్లో 2 అక్యూజ్డ్ బంగ్లాదేశీ, ఒక పేరు మొహమ్మద్ జాన్ అలీ, ఒక పేరు మొహమ్మద్ రుమాన్ అలీ, ఒక తరుణ్ సింగ్ భోపాల్ అయినా వీళ్ళ 2 బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇంతకుముందు కూడా 12 సార్లు ఇండియా వచ్చి దొంగతనం చేసి మొత్తం ప్రాపర్టీ తీసుకొని మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ పోయి అక్కడ అమ్మేవాళ్ళు। ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు 10 సార్లు 12 సార్లు వీళ్ళు వచ్చారు యాజ్ పర్ దెమ్। దానిలో 2015 నుంచి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటున్నారు। మార్నింగ్ టైం డే టైంలో బయట యుటెన్సిల్స్ లేకపోతే బకెట్స్ ఇట్లా అమ్ముతారు, అట్లా చూపిస్తారు। నైట్ ఆ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఎక్కడ దొంగతనం చేయాలి। ఇంతకుముందు కూడా 3-4 సార్లు ఒడిషా అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ అక్కడ వీళ్ళు రిమాండ్ అయ్యారు। ఇంకా చాలాసార్లు వీళ్ళు కేసెస్ చేశారు, బట్ ఇప్పటివరకు పట్టుకోలేదు। దాదాపు 12 మంది వీళ్ళ గ్యాంగ్ ఉంది। బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇదే పనికి వస్తారు, ఒక లోకల్ బ్రోకర్ పట్టుకొని బార్డర్ క్రాస్ చేసి మళ్ళీ దొంగతనం చేసి ప్రాపర్టీ మొత్తం తీసుకొని అక్కడ పోయి అక్కడ అమ్ముతారు। లోకల్ జైల్లో కొంతమంది వీళ్ళకి పరిచయాలు అయ్యారు, ఇంతకుముందు 2 సార్లు 3 సార్లు జైలు పోయినప్పుడు। దానిలో ఒక తరుణ్ సింగ్ కూడా అట్లా జైల్లో వాళ్ళకి కలిశారు, ఇతను ఇండియన్। ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన ముందు ఆదిలాబాద్ వచ్చిన ముందు ఫస్ట్ వీళ్ళు అక్కడ భోపాల్లో ఒక బైక్ దొంగతనం చేస్తారు। దాదాపు 10th 11th జూలైకి వీళ్ళు ఇండియా వచ్చారు। మళ్ళీ సమ్ 8 lakh రూపీస్ వర్త్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ రికవర్ అయినాయి। ఏం మొత్తం అంటే ఫుల్ రికవరీ అయింది, ఏమేమి దొంగతనం అయింది అంటే ఆ మొత్తం మన దానిలో మొత్తం రికవరీ అయింది। వీళ్ళు 12 మంది గ్యాంగ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు। ఇప్పుడు వాళ్ళపైన మనం రెగ్యులర్గా నిఘా పెడతాం। వీళ్ళ బంగ్లాదేశీ కార్డ్ కూడా దొరికింది। ఇక్కడ జైపూర్లో వీళ్ళు ఒక ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్ తయారు చేశారు 2015లో। సో అదే ఆధార్ కార్డ్ పట్టుకొని యాజ్ ఎ ఇండియన్ ఇతను తిరుగుతున్నారు। సో వీళ్ళకి ఇప్పుడు జైలు పంపడం జరుగుతుంది। काँग्रेस पक्ष बळकट करण्यासाठी प्रत्येक नेत्याने प्रयत्न करावा आणि मंडळ कमिटीत काम करणाऱ्या नेत्यांना संधी द्यावी असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव आणि माजी खासदार सोयम बापूराव यांनी सुचवले। संघटन सृजन अभियान कार्यक्रमाचा भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाचे मंडळ कमिटी नियुक्तीसाठी सोमवारी शहरातील चिलकुरी लक्ष्मी गार्डनमध्ये झालेल्या मावला आदिलाबाद रूरल मंडळ स्तरावरील बैठकीला काँग्रेस नेत्यांसोबत ते हजर होते। काँग्रेस नेत्यांनी लोकांमध्ये राहून सरकारी कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवाव्या असे कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले। तसेच तेलंगणा सरकार देत असलेल्या कल्याणकारी योजना आपण करत असल्याचा स्थानिक आमदार पायल शंकर यांचा खोटा प्रचार पाडावा असे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शनही केले। निवड झालेल्या मंडळ कमिटी सदस्यांनी मंडळाच्या विकासासाठी काम करावे। हार जीत महत्त्वाची नाही, एकदा हरलो तरीही पुढील विजयाच्या आशेने काम करावे असे सांगितले।
नवीन मंडळ कमिटी नियुक्तीत कोणताही गटभेद न ठेवता सर्वांना सोबत द्यावे. डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले, सामाजिक न्याय पाळून पारदर्शकपणे कमिट्या तयार कराव्या असे सुचवले. प्रत्येक मंडळ कमिटीत मंडळ अध्यक्षांसह एकूण 22 सदस्य असतील. त्यात 2 उपाध्यक्ष, 4 सरचिटणीस मेंबर असावेत असे स्पष्ट केले. पक्षाच्या या कमिटीत महिला नेते आणि कार्यकर्त्यांना योग्य प्राधान्य द्यावे. काँग्रेस पक्षाच्या इंदिरा घरे आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील विमानतळासाठी दिलेल्या 2200 कोटीचा निधी, रेशन कार्ड, मोफत तांदूळ, मोफत वीज, महिलांसाठी मोफत बस यासारख्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवाव्या असे सांगण्यात आले. భోజనాలు చేసిన తర్వాతనే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ మిగతా కార్యక్రమాలలో తప్పకుండా అత్యధిక భాగం కార్యకర్తలు వారిని భాగస్వామ్యం చేయడానికి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. అందరినీ కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్న వారికి నేను ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం, మావల మండలం ఉన్నది. ఇంకా ఎవరికైనా ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి గరీబ్ కార్యకర్తలు ఉండి మీ పేరు L1, L2, L3 ఈ 3 లిస్టులల్లో ఏదైనా ఒక లిస్టులో ఉండి ఇల్లు లేని వాళ్ళు మీ అందరికీ కూడా నేను ఇప్పుడు హామీ ఇస్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ కూడా ఇల్లు శాంక్షన్ చేయించే బాధ్యత నాది. ఒక 3 నుంచి 5 పేర్లు రాసివ్వండి. వీరందరికీ ఇల్లు వచ్చేటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. రెండవది కార్యవర్గం, మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్యవర్గంకి వెళ్ళే ముందు ఒక పాయింట్, మనం అనవసరంగా ఎక్కువ ప్రెషర్లో పడి ఎక్కువ టెన్షన్లో పడి మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఎమ్మెల్యే వాడేదో పిచ్చోళ్ళలాగా పిచ్చి రాతలు రాపిస్తా ఉన్నాడు, పిచ్చి సర్వేలు చేపిస్తా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్. వాడి ఉచ్చులో మనం పడద్దు. వాడు అన్న చెప్పుకుంటాడు, అరే ప్రోటోకాల్ ఏంది, ప్రోటోకాల్ కాదు, ముఖ్యమంత్రులే ఎమ్మెల్యేలుగా ఓడిపోతున్నారు. ఈ ఎమ్మెల్యే గారు బచ్చాడు, గీడెంత చిత్తి బండకేసి కొడతాం. 10 కిలోమీటర్ల లోపల పాతి పెట్టాలి వారి రాజకీయ జీవితం అనుకుంటే ప్రజలు తలుచుకుంటే కథం ఇంకా వాడు లేవడాడు. డీసీ ఆఫీసు చాలా సంతోషంగా, ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మొన్న పిఏసి పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో నేను ఒక హామీ ఇచ్చిన, ఆదిలాబాదు డీసీసీ ఆఫీస్ నిర్మాణంలో భూమి రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయో అంత డబ్బుని పూర్తిగా నేనే భరిస్తా. భూమి విలువతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్తో పాటు నేనే భరిస్తా అని నేను మాట ఇచ్చిన. ఆ మాటను ఈరోజు నేను నిలబెట్టుకున్నా. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎంతో శుభ పరిణామం. మంచి లొకేషన్లో భూమి మనకి ఇవ్వడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాబోయే సంఖ్యలో నిలుస్తున్నది. మరి ఆ కార్యక్రమంలో మరి ఆ పార్టీ నిర్మాణం కానీ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ మరి అవన్నీ పూర్తి చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా సహకారం మరి అందించినటువంటి పెద్దలు 5,30,000 ఏమో పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్గ స్వర్గీయులు శ్రీ రామచంద్ర సాబ్ తమ్ముడైనటువంటి లక్ష్మారెడ్డి సాబ్ గారు ఆల్రెడీ అకౌంట్లో జమ చేయడం. గౌరవనీయులు మన ఆదిలాబాద్ నియోజక ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మరి అదేవిధంగా వారి సతీమణి ఇప్పుడు అక్క గారు మౌలిక అక్క గారు కూడా ఇద్దరు కలిసి 21,000 వారు కూడా డీసీసీ ఆఫీస్ నిర్మాణంలో వారు భాగస్వాములు, వారు రిజిస్ట్రేషన్ కానీ దేనికైనా కానీ ఇప్పుడు మనం వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే రోజులలో ఈ దేశంలో అధికారంలో రాబోతుంది. అదే రకంగా మళ్ళీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వస్తుంది. కాబట్టి అధికారంలో రావాలంటే కార్యకర్తలందరూ కూడా కింది స్థాయిలో మీరందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేయాలని, పార్టీని బలోపేతం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. बनावट प्रमाणपत्रे तयार करणाऱ्या टोळीला अटक केल्याचे आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले. सोमवारी जिल्हा पोलीस मुख्य कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तपशील उघड झाला. इच्छोडा पोलीस स्टेशनमध्ये 6 जणांवर गुन्हा दाखल असून 5 जणांना अटक केली.
या गुंडाला ग्रामपंचायत सचिव मोहम्मद लुकमान यांच्या तक्रारीवरून इच्छोडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला। तपासामध्ये आरोपींनी गुंडाळ ग्रामपंचायत सचिवांच्या नावाने बनावट रबर स्टॅम्प तयार करून त्यांची सही बनावट करून जन्म, मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्रे, घरपट्टी प्रमाणपत्रे यासारखी ग्रामपंचायत कागदपत्रे संगणकद्वारे तयार केल्याचे आढळले। बनावट जन्म, मृत्यू, विवाहपत्रे, आधार, मतदार पॅन कार्ड बनवण्याचे आढळले। बनावट कागदपत्रे घेतल्यावरही गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही सांगण्यात आले। ముప్పై ఒకటి నాడు మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది। సిసిఎస్ అండ్ లోకల్ పోలీస్ టీమ్ ఇచ్చోడా ఎస్హెచ్ఓ నరేష్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఒక షాప్లో పోయారు। అక్కడ మనకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ దొరికినాయి అండ్ ఒక గుండాల పంచాయత్ సెక్రటరీ స్టాంప్ అండ్ రబ్బర్ స్టాంప్ ఒకటి అక్కడ దొరికినాయి మనకి। దాని తర్వాత ఇంకా కూడా కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే కొంచెం 6 మంది ఒక ర్యాకెట్ లాగా అక్కడ చేస్తున్నారు। దానిలో కొంచెం ఇంకా డీప్గా ఇన్డెప్త్ పోతే వీళ్ళు ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్, ఫేక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇట్లయినా గుండాల సర్పంచ్ పేరు పెట్టి ఒక ఫేక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తయారు చేస్తున్నారు, ఒక ఫేక్ పాన్ కార్డ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఫేక్ ఓటర్ ఐడి కార్డు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు। అండ్ ఎవరైనా వీళ్ళ దగ్గర పోయి ఏమైనా డాక్యుమెంట్ కావాలంటే ఒక ఏఐ నుంచి ఒక తయారు చేసి ఆ లామినేషన్ చేసి ఇట్లా ఇస్తున్నారు। అంటే చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఫేక్, బట్ ఈ పాన్ కార్డ్కి బ్యాంక్లో వీళ్ళు ఓపెన్ చేసి ఈ పాన్ కార్డ్తో బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తారు। రీసెంట్గా మనకి చాలా కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చినాయి, కొంతమంది అది సిబిల్ స్కోర్ కింద పోతున్నాయి, నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి లోన్ తీసుకోలేదు, ఈ ఇట్లయినా వీళ్ళు బ్యాంక్ లోన్ వాళ్ళకి ఇప్పిస్తున్నారు, దానివల్ల వాళ్ళకి ఆ సిబిల్ కోడ్ కూడా కొంతమందికి పోతుంది। దీనిలో ఓటర్ ఐడి కార్డు కూడా వీళ్ళు కొంతమందికి చేస్తున్నారు। ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, లేకపోతే ఏమైనా కొంచెం గవర్నమెంట్తో ఏమైనా పని తీసుకోవాలి అంటే ఒక 2 డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నారు। కొంతమంది దగ్గర జస్ట్ ఒకటి ఆధార్ కార్డు ఉంటున్నాయి, వేరే డాక్యుమెంట్స్ లేవు। ఇప్పుడు దానికి ఏం చేయాలి, దానికి వీళ్ళకి పాన్ కార్డు కావాలి, లేకపోతే ఓటర్ ఐడి కార్డు కావాలి। అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దానికోసం ఫస్ట్ వీళ్ళు ఒక ఫేక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తయారు, ఏమైనా వయసు కావాలి అంత వయసు వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి ఫోటో పెట్టి ఆ సర్పంచ్ పంచాయత్ సెక్రటరీ స్టాంప్ పెట్టుకొని మేజర్కి మైనర్ చేస్తున్నారు, మైనర్కి మేజర్ చేస్తున్నారు। అట్లా వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇప్పించి ఆ బర్త్ సర్టిఫికేట్ నుంచి వాళ్ళ ఎలక్షన్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ లేకపోతే పాన్ కార్డ్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు। మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే వేరే పనికి ఆ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ లేకపోతే ఆధార్ కార్డ్ లేకపోతే బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఆ కంప్లైంట్స్ వేరే వేరే పర్సన్స్ వాడుతున్నారు। ఇప్పుడు మొత్తం మనం లిస్ట్ తీసాము, దాదాపు 20 నుంచి 30 వరకు వీళ్ళు ఇట్లా రీసెంట్గా వీళ్ళు ఇచ్చిన ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ లేకపోతే పాన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి। ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఇప్పుడు లెటర్ పంపడం జరుగుతుంది దట్ ఈ పేరుతో ఏమైనా ఓటర్ కార్డ్ లేకపోతే ఆధార్ కార్డ్ మీకు వాడుకున్నారు, అది ఫేక్। సో వాళ్ళ నుంచి కూడా అట్లయిన పర్సన్స్ పైన కూడా మనం కేసు చేస్తాము। ఇప్పుడు వీళ్ళ పర్సన్స్ ఎవరెవరు ఫేక్ కార్డ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా కేసులో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల ఇట్లయిన दंगलू వీళ్ళు ఇంకా मोटिवेट అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బు దొరుకుతుంది। आदिलाबाद जिल्ह्याचे मानबिंदू असलेल्या रिम्स रुग्णालयात अनेक समस्या आहे असे CPMचे राज्य सचिवालय सदस्य भंडारू रविकुमार म्हणाले। CPM नेत्यांसोबत सोमवारी त्यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवांबाबत माहिती घेतली। रिम्समध्ये रिक्त असलेले डॉक्टर, नर्सची पदे तातडीने भरावी आणि रुग्णालयातील समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने त्वरित उपाय करावे अशी मागणी केली। బయట నుంచి చూస్తే ఏముందంటే విధులతో ఏర్పాటు చేసామని చెప్పి రాశారు, జనరేటర్ పనిచేయట్లేదు, ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా పనిచేయట్లేదు। దీని పరిస్థితి మొత్తం కూడా స్వెట్టర్ వేసి దానికి వినియోగానికి వస్తుంది। జనరేటర్ వస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకి పనికొచ్చే అవకాశం ఉంది। మిత్రులారా, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే రిమ్స్లో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఒకటి పనిచేయకుండా ఉంది, జనరేటర్ కూడా పనిచేయకుండా ఉంది। ఈ రెండింటికి కలిపి స్వెట్టర్ వేశారు, దాని కింద తాళం పెట్టారు।
ఇంకా కొంతకాలం పోతే జనరేటర్ మొత్తం తుప్పుపట్టిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా పనికి రాకుండా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే ఆ నిధులన్నీ వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలి. పైపెచ్చు అది ప్రధానమంత్రి కేర్ నిధుల నుంచి అని చెప్పి అక్కడ రాసి ఉండటం చూసాము. కాబట్టి ప్రధానమంత్రి పిఎం కేర్స్ అనేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి కూడా ఆ రకంగా పనికి రాకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం చూసాం. కరోనా టైంలో ప్రధానమంత్రి గారు సేకరించినటువంటి నిధుల మీద అలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మొత్తం అన్ని జిల్లాలలో కూడా గత నెల రోజులుగా సర్వే చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ పోస్టులు చాలా ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఉన్నంతలో ఎవరైతే సిబ్బంది ఉన్నారో ఆ సిబ్బంది ఎంతో మేరకు కష్టపడి పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేది మాకు కొంత అర్థమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ కాలేజీ కూడా కలిపి ఉంది. ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఐదు ఖాళీ ఉన్నాయి. అసోసియేటెడ్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు 44 ఖాళీ ఉన్నాయి. ట్యూటర్ 25 ఖాళీ ఉన్నాయి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ 13 ఖాళీ ఉన్నాయి. సీనియర్ రెసిడెంట్ 21 ఖాళీలు ఉన్నాయి. దీనంతటికంటే మించి నర్సింగ్ సేవలు చాలా ముఖ్యమైనవి. నర్సింగ్ ఆఫీసర్ అంటారు నర్సుల్ని. 110 పోస్టులు నర్సింగ్ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి. దీని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది. ఉన్న వాళ్ళ మీద ఎక్కువ బడ్డెన పడుతుంది. సేవలు అందించడంలో కూడా ఇబ్బంది అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ అంబులెన్సులు 6 ఉన్నాయి. 4 పనిచేయట్లేదు, 2 పనిచేస్తున్నాయి. అంటే 2 మాత్రమే సర్వీస్ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక జనరేటర్ అయితే పనిచేయట్లేదు. 125 kV జనరేటరు అది కూడా పనిచేయట్లేదు. ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ పనిచేయట్లేదు. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం. వాటిని మనం పరిశీలన చేయడం కూడా జరిగింది. క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ ఏదైతే మొన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర మంత్రి, ఈ జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి మంత్రి గారు కూడా ఇద్దరు వచ్చి ఇక్కడ క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఇక్కడ సర్వీస్ మొదలు కాలేదు. దాన్ని ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు. అక్కడ ఎటువంటి సిబ్బందిని నియమించలేదు. ఆ రకంగా అది మూలబడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి క్రిటికల్ కేర్ सिब्बंदी गनक अलॉट చేస్తే అది उपयोगपडेदाనికి అవకాశం ఉంటుంది. प्रजावाणी अर्ज त्वरित सोडवावे असे जिल्हाधिकारी भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. सोमवारी कलेक्टर सभागृहामध्ये झालेल्या प्रजावाणी कार्यक्रमात कलेक्टर सहभागी झाले. लोकांकडून आलेल्या तक्रारी त्यांनी स्वतः स्वीकारल्या. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जाची सखोल तपासणी करून त्वरित प्रतिसाद द्यावा असे सुचवले. मंडळानुसार प्रलंबित असलेल्या प्रजावाणी अर्जाचा समस्या त्वरित सोडवाव्या असे सांगण्यातही आले. सातनाला एजन्सी मंडळ म्हणून घोषित करावे आणि 5व्या शेड्यूल भूभागात सर्व सरकारी कार्यालये बांधावी अशी मागणी आदिवासी गिरिजन संघाचे राज्य सरचिटणीस पुसम सचिन यांनी केली. सोमवारी संघाच्या वतीने राष्ट्रेशन सरपंच पाटील सरपंचांच्या नेतृत्वाखाली मंडळ केंद्रामध्ये मोठी रॅली आणि धरणे आंदोलने केले. 1/7 पे कायद्याशी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. एजन्सीमध्ये 100% आदिवासी आरक्षण देणारा GO 3 पूर्णपापित या करावा अशी मागणी केली. मंडळामध्ये एकलव्य गुरुकुल शाळा, ज्युनियर डिग्री कॉलेज स्थापन करावे. 100 खाटाचे रुग्णालय बांधून आदिवासींना वैद्यकीय सुविधा द्यावा अशी मागणी केली. शेड्यूल मंडळ म्हणून मान्यता न दिल्यास एजन्सीसाठी सातनालापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पादयात्रा काढू असा इशारा राज्य उपाध्यक्ष B रविकुमार यांनी दिला.
మహాజన్ దేవారి గిరిజన సంఘం నుంచి మేడిగూడ మరియు తోయగూడ గ్రామం శివారులంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో స్వాతంత్రం వచ్చి 78 అన్ని పటేలు సర్పంచులు ఆల్రెడీ సర్పంచ్ అధికారాలని అమలు చేస్తూ ఇక్కడ స్థానిక అందరం కూడా ఒకటే నినాదం, ఒకటే లక్ష్యం, ఒకటే కోరిక. ఈ సాత్నాల మండలంలో పూర్తి స్థాయి ఏజెన్సీ మండలంగా ప్రకటించాలి. ప్రకటించేంత వరకు ఆదివాసీ గిరిజనులు ఉద్యమిస్తారనే దాని గురించి ఈ రోజు ఈ ర్యాలీ, ఈ ధర్నా కార్యక్రమం అనేది నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సాత్నాల మండలం కొత్త మండలం, మొత్తం 100% ఆదివాసీ జనాభాలో ఉన్న గ్రామాలవి. కానీ ఇప్పటి వరకు 5వ షెడ్యూల్లో చేర్చకపోవడం, చేర్చిన ఆ గ్రామాలకు ఫలితాలు రాకపోవడం అనేది ఐటీడీఏ నుంచి కావచ్చు, ప్రభుత్వాల నుంచి కావచ్చు, ఎటువంటి సౌకర్యాల రాక మూలంగా ఆదివాసీలు వెనుకబడడం అనేది జరుగుతా ఉంది. అట్లాగే ఈ ఏజెన్సీ మండలంగా లేకపోవడంతో ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన చట్టాలు కావచ్చు, హక్కులు కావచ్చు, ఇవి కూడా అమలు కాకుండా ఆదివాసులు తీవ్రమైన అన్యాయానికి గురవుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. అట్లాగే ఈ రోజు షెడ్యూల్ 5 లో భారత రాజ్యాంగం ఆదివాసులకు కేటాయించినటువంటి హక్కులు 170 కావచ్చు, పీసా చట్టం కావచ్చు, అట్లాగే స్థానిక గిరిజన నిరుద్యోగులకు ఇక్కడే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే నిబంధన కావచ్చు, ఇవేవి కూడా ప్రభుత్వం ఈ మండలంలో అమలు చేయట్లేదు. ఇక్కడ జీవో నంబర్ 3ని కొట్టేసిన తర్వాత మా అభ్యర్థులు జనరల్ విద్యార్థులతో, జనరల్ అభ్యర్థులతో పోటీ పడలేక నిరుద్యోగులుగా మారుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. మా ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో, మా ఏజెన్సీ కళాశాలల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేవు. బయటనేమో కార్పొరేట్ కళాశాలలు, కార్పొరేట్ స్కూళ్ళు, వాటితోటి మా ఆదివాసీ విద్యార్థులను పోటీ పడమంటే ఎట్లా? మాకు కూడా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించండి, మాకు కూడా అన్ని రకాల కల్పించండి, మేము పోటీ పడతాం. కానీ ఈ రోజు ఆదివాసీల రిజర్వేషన్ ని తీసేసే ప్రమాదం, తీసేసినట్టు జీవో నంబర్ 3ని తీసేశారు. అట్లా చేయడంతో ఆదివాసీ యువతకు తీవ్రమైన అన్యాయం జరుగుతుంది. आपल्यांना गमावून दुःखात असलेल्यांना धीर देत आधार देणारे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदे श्रीनिवास रेड्डी आहे. आदिलाबाद रूरल मंडळ अनकुंटा गावातील मंचाला कृष्णकुमार यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचे कळताच त्यांनी तातडीने त्यांच्या घरी जाऊन कुटुंबांचे सांत्वन केले. कृष्णकुमार यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोकही व्यक्त केला. वनाधिकाऱ्यांच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ मंचिराला जिल्हा जन्नारम मंडळ इंधनपल्ली वनविभाग कार्यालयासमोर रस्त्यावर आदिवासींनी रस्ता रोको केला. इंधनपल्ली ओढ्यामध्ये मासेमारीला गेलेल्या 5 आदिवासी तरुणांना रेंज ऑफिसर लक्ष्मी नारायण यांनी कारण नसताना शिवागाळी करून मारहाण करून ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला. आदिवासींच्या आंदोलनाला स्थानिक आमदार बेदमाबुज्जू पटेल यांनी पाठिंबा देत वनविभाग अधिकाऱ्यांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. 24 तासात हल्ला करणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अन्यथा योग्य धडा शिकू असा इशाराही दिला. वनविभाग अधिकाऱ्यांचा अतिउत्साह सहन करणार नाही असे सांगण्यात आले.
ఫోన్లో మాట్లాడి లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి ఏం చేస్తుందో చెప్పాలి. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ డిఎఫ్ఓ గారు, ఆ శాంతారాం గారు, ఎఫ్ఆర్ఓ గారు, డిప్యూటీ ఎఫ్ఆర్ఓ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రావాలి. అదే విధంగా ఎవరైతే మీరు తీసుకెళ్లి అడవిలో తిప్పుతున్నారో వాళ్ళని ఇక్కడ వదలాలి. ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు సొమ్ముని మనం గుంజు చెప్పు జరిగిన అంశం మీద ఎవరైతే విధ్వంసానికి కారకుడో వాడే నాతోటికి ఫోన్ లో మాట్లాడిండు. ఎవరు? శాంతారాం. ఈ ప్రాంతంలో ఇబ్బంది పెట్టేవాడు వాడే. ఈ ప్రాంతంలో అటవీ శాఖ ఇబ్బంది పెట్టేటోడు. ఈ ప్రాంత అందరూ కూడా ఆదివాసులతో సహా ఎస్సీ, ఎస్సీ, బీసీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టేటోడు. నాకు ఈరోజు ఆశ్రయం ఇచ్చారు. ఒకటి ఏంటిది? 24 గంటల్లో ఎవరైతే వారి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటా అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. 24 గంటలు నేను టైం ఇచ్చిన. 24 గంటల్లో ఒకవేళ ఆ యొక్క లక్ష్మీనారాయణ ఎవరైతే 50 రేంజ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో అతని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. వారితో పాటు మిగతా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇదే కాదు, నిన్న శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉడంపూర్ చెప్పారు, మొన్న జన్నారం చెప్పారు, అదేవిధంగా కడేం చెప్పారు, ఖానాపూర్ చెప్పారు. ఒక 4-5 వల్ల అటవీ శాఖ యొక్క పరువుని తీస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ బాస్ ఎఫ్డిపిడి శాంతారాం, దాంతో పాటు వీళ్ళు కొంతమంది అధికారులు, వీళ్ళంతా చేపట్టి ప్రాంతంలో హింసిస్తున్నారు. చాలా మంది ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు. చేపల వేటకెళ్తే ఈరోజు వేళ్లలో రక్తం వచ్చేటట్టు, గోరు పలిగేటట్టు కొట్టారు. చేతులకు వాతలు వచ్చేసినాయి. 5 పిల్లల్ని విచ్చలవిడిగా తన్ని అటవీ చుట్టంతా దగ్గర 7 గంటలు తిప్పారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క రాక్షసానందం ఏ రకంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి. నేను అనేక సందర్భాల్లో హెచ్చరికలు చేసిన, అయినా వాళ్ళ ప్రవర్తన మారలే. మొన్న నా సర్పంచ్ ఇంటికాడ జక్కు భూమేశ్ దగ్గర 50 మంది అటవీ శాఖ అధికారులు లేరు. ఒక్క ప్రూఫ్ లేదు అతని దగ్గర. వట్టిగానే అరెస్ట్మెంట్ చేయడం అంటే అధికార ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా బద్దం చేద్దామనే కాన్సెప్ట్ తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు. ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో పులులున్నాయా? ఒక్క పులి కూడా లేదు. మరి పోరు భూముల్లో దున్ననియరు, రెవెన్యూ నుంచి ఇసుక తీసుకురానియరు, బీడాకులు రేరనియరు, సీసీ రోడ్లను వెయ్యనియరు, ఇంద్రమిల్లను కట్టనియరు, 3 ఫేజ్ కరెంట్ వెయ్యనియరు. మరి ఈ ప్రాంతం ఎట్లా డెవలప్మెంట్ కావాలి? అంటే ఎమ్మెల్యేలు బదనాం చేయడానికి వీళ్ళకు ప్రతతంగమా? కాబట్టి ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద 24 గంటల ఒకవేళ చర్యలు తీసుకోకపోతే 24 గంటల తర్వాత నియోజకవర్గం అంతా కూడా అటవీ శాఖకు వ్యతిరేకంగా నేనే ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను. लेకపోతే బాగుండదని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాను. संघटन सृजन अभियान कार्यक्रमाचा भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाचा मंडळ कमिटी नियुक्तीसाठी जैनत मंडळ केंद्रात झालेल्या बैठकीला हजर असलेल्या नेत्यांनी मंडळ पक्ष कार्यालयाला भेट दिली. पक्षाच्या नेत्यासोबत डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव, विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, माजी खासदार सोयम बापूराव, मार्केट कमिटी चेअरमन बोरंचू श्रीकांत रेड्डी, अशोक रेड्डी यांच्यासोबत पक्षाचे नवीन कार्यालय रिबन कापून उद्घाटन केले. పెద్ద మనిషి పోయి ఒకటే దెబ్బ కొట్టేసిన జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. లోపల కుర్చీ కావాలా కావాలా
कोमरांबी मासिपाबाद जिल्हा केंद्रातील महात्मा ज्योतिबा फुले मुलांच्या गुरुकुल शाळेतील विद्यार्थी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर निषेधासाठी उतरले। शाळेत काम करणाऱ्या एक वॉचमन आणि एक स्वयंपाकी कर्मचारी आपल्याला खूप त्रास देत आहे असा आरोप इंटरच्या विद्यार्थ्यांनी केला। इतकेच नाही तर त्यांच्याकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचेही विद्यार्थ्यांनी भीती व्यक्त केली। कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाला कंटाळलेले विद्यार्थ्यांनी वर्गावर बहिष्कार टाकून शाळेबाहेर येऊन आंदोलन केले। शाळेचा मुख्य गेट बाहेर निषेध केला आणि नंतर वसतिगृहाच्या आवारात बसले। आंदोलनादरम्यान शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेले पाणी पिण्यास विद्यार्थ्यांनी नकार दिला। विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेतून काढू असे प्रिन्सिपलने आश्वासन दिले। अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर विद्यार्थिनींनी आंदोलन मागे घेतले। కంప్లైంట్ వాళ్ళు నాకు తెలియదు సరే నేను కంప్లైంట్ చేసిన మేడం టెర్రస్ ఎక్కువ ఎవరిని నేను ఇంతవరకు కూడా నేను టెర్రస్ ఎక్కిన వాళ్ళని ఎవరిని కూడా కొట్టేసిన మేడం టెర్రస్ ఎక్కుతారని నేను తిట్టలే నేను ఒక్క మాట కూడా కాదు పిల్లలకు మీ నుంచి థ్రెట్ ఉంది మీరు క్యాంపస్ నుంచి వెళ్ళిపోండి బయటకు పోయి అవుట్ సోర్సింగ్ అని చెప్తాను ఈ ప్లేస్లో ఇంకొకరిని మాట్లాడుతాను నేను ఇక్కడ దాకా రాగలుగుతున్నానంటే మా నాన్న వల్లని ఇప్పుడు కూడా చెప్పినా వాడికి తెలుసు నా హిస్టరీ స్టోరీ మొత్తం తెలుసు వాడికి నేనేంటిదో తెలుసు నేనేం చేయగలుగుతానో కూడా తెలుసు అవునా తెలిసినా నీకు నేను చేస్తా అంటున్నా కదా మీ మీద థ్రెడ్ రాకుండా చేసే బాధ్యత నాది వాళ్ళని ఏం చేయాలో ఎక్కడ ఉంచాలో కూడా చేసే బాధ్యత నాదే కదా నేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటున్నప్పుడు ఇంకా మీరు వినకపోతే నేనేం చేయలేను। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे मोठे देणगी, पत्नीसोबत 5,51,000 रुपयाचे चेक। कैलासनगर चोरी प्रकरण पोलिसांनी उघड, 2 बांगलादेशांसह आणखी एकाला अटक, 8 लाख किमतीचा ऐवज जप्त। आदिलाबाद रूरल मावला काँग्रेस मंडल समिती नियुक्ती बैठक, पक्ष बळकटीसाठी काम करा, काँग्रेस नेत्यांचे आवाहन। सातनाला एजन्सी मंडळ म्हणून घोषित करावे, आदिवासी गिरिजन संघाची मागणी, 5व्या शेड्यूल भूभागातच सर्व सरकारी कार्यालये बांधावी अशी मागणी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।